نحمده ونستعينه ونستغفره عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله، فبإذن الله سبحانه وتعالى نتذاكر في هذه اللحظات اليسيرة عن أمر شغلت الناس عما خلقوا له في هذه الحياة الدنيا وألهتهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطلب العلم في شرعه سبحانه وتعالى، وكذلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن تطبيق دينه سبحانه وتعالى، على وهي الدنيا. فإن شاء الله بالله سبحانه وتعالى فقد معناتنا بنزل تنش معناتنا دقائق سلا አሳሳቢ ስለሆነች ጉዳይ ማለት ነው እንነጋገራለን። ይህችን ጉዳይ ማለት ነው ሰው ልጆችን እዚች ዱንያ ላይ ማለት ነው ስለተገኙላት ዓላማ ከዛ ማለት ነው ያዘናጋቸው የሆነች እንደዚህም ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስነ ስርዓቱ ማለት ነው ከማምለክ ቢዚ ያደረጋቸው ስለሆነች ጉዳይ ማለት ነው እንደዚህም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሪዓ ዲኑን ማለት ነው ከመማር ቢዚ ስላደረገቻቸው ነገር ማለት ነው እንነጋገራለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ። እሷም ማለት ነው ዱንያ ናት። ዱንያ كما نفهم من اسمها أنها سميت بالدنيا لدناءتها ዱንያ ተብላ የተሰየመችው ማለት ነው ዝቅ ለማለቷ ወራዳ ለመሆኗ እንደዚህ ማለት ነው የዘቀጠች ለመሆኗ በዚህ ስም ተሰይማለች ማለት ነው። وأيضا لقربها من الآخرة لدنوها من الآخرة ከአኺራ አንፃር ስትታይ ደግሞ ማለት ነው ቅርብ ለመሆኗ ሲባል በዚህ ስም ተሰይማለች ማለት ነው። والله سبحانه وتعالى وصف هذه الحياة الدنيا بأوصاف ذميمة ይችን ቅርቢቷን ህይወት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ ማለት ነው ቀቢህ በሆኑና በተወገዙ ማለት ነው ባህሪያቶችን ይገለጻል። አንድም ቦታ እሷን አወድሶ የገለጸባት ቦታ የለም ማለት ነው። وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصفها بصفة محمودة በተመሰገነች ማለት ነው ባህሪ አልወሰፋትም በሱናቸው በሐዲታቸው ማለት ነው። وذلك ይህም የሆነበት ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚሁም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይችን ዱንያ ማለት ነው በጥሩ ባህሪ ያልገለጿት ምክንያት ተሕዚራ ለዒባዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎችን ማለት ነው ለማስጠንቀቅ ሲል በዚች ዱንያ ማለት ነው ቢዚ እንዳይሆኑ እስተው ሰምተው እንዳይቀሩ ማለት ነው ሰው ልጆችን ለማስጠንቀቅ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥሩ ባህሪ አልገለጻትም። وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው ዋቂዑን በምናይ ጊዜ የሰዎችን ማለት ነው ነባራዊ ሐቅ በምናይ ጊዜ በዚህ ተቃራኒ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። فنرى كثيرا من الناس قد انشغلوا بهذه الحياة الدنيا በዚች ዱንያ ማለት ነው በጣም ቢዚ ሆነው ባተላይ ሆነው እናያቸዋለን ማለት ነው። مع أن الله سبحانه وتعالى وصفها بأوصاف ذميمة በተወገዙ ባህሪያቶች ማለት ነው ከመግለጹ ጋር
وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام من الزمان. فالله سبحانه وتعالى يقول في وصفها في كتابه الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح. الله سبحانه وتعالى በዚች በተከበረችው አንቀጽ ውስጥ ማለት ነው ምን ይላል? ወضرب لهم أيها النبي الكريم እንግዲህ አንተ የተከበርከው ነብይ ሆይ ማለት ነው አስቀምጥላቸው ምሳሌ مثل الحياة الدنيا የዚችን የቅርቢቷን ህይወት ማለት ነው ምሳሌ አስቀምጥላቸው في زوالها وانقضائها وكذلك في فنائها እቺ ዱንያ ማለት ነው ባጭር እንደምትፈጸም እንደዚሁም ቶሎ ተወጋጅ በመሆኗና ቀሪ የሆነች ህይወት እንደሆነች ማለት ነው ለዚች ለዱንያ ምሳሌ አስቀምጥላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كما إن أنزلناه من السماء ልክ ከሰማይ እንዳወረድነው ውሃ አምሳያ ናት ይላል እቺ ዱንያ ማለት ነው فاختلط به እና ማለት ነው በዚህ በውሃ ከሰማይ ባወረድነው ውሃ አማካኝነት ማለት ነው فاختلط به እንደተቀላቀለበት ማለት ነው ነባቱል አርድ የመሬት በቃዮች ማለት ነው እንደተቀላቀሉበት አምሳያ ናት እቺ ዱንያ ማለት ነው ይሄ ዱንያ ላይ ማለት ነው ዝናብ በወረደ ጊዜ መሬት ታበቅላለች በቃዮችን ማለት ነው ይሄ በቃይ ያድጋል ይጠነክራል አበባው ያወጣል ማለት ነው ይሸበርቃል ዱንያ በተሸበርቃል ማለት ከዛ በኋላ فاصبح حشيما ከዛም በኋላ ማለት ነው ደረቅ እንደሆነ እንደዛ አምሳያ ናት ዱንያ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተብሩሁ الرياح ከዛም ማለት ነው ንፋስ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት ነው እንደምትበታተነው በቃይ አምሳያ ናት እቺ ዱንያ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ነው አምሳያዋ ማለት ነው በአጭር ጊዜ ትወገዳለች ምንም ቢያምርባት ምንም ብትዋም ማለት ነው እንቀባአ ፍጻሜዋ ማለት ነው በጣም ቅርብ የሆነ ነውና በዚች በዱንያ ማለት ነው ቢዚ ልንሆን አይገባንም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم يا أيها الناس إن وعد الله حق إن أنت يسوي لجوج إلى الله سبحانه وتعالى إن وعد الله حق يا الله سبحانه وتعالى قال كذا أونتنا أي كرم وهو البعث بعد الموت كموت بوالا معناتنا مكسكس የሚባለው ነገር ይሄ ቀሪ የሌለው ጥሮት የሌለው ነገር ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تغرنكم الحياة الدنيا ይቺ ቅርቢቷ ህይወት ማለት ነው እንዳታታልላችሁ عن الدار الآخرة ከዛች ከአኺራ ማለት ነው አገር ይቺ ቅርቢቷ ህይወት ማለት ነው እንዳታታልላችሁ وعن الدار الباقية ከዛች ቀሪ ከሆነችው ህይወት ማለት ነው ይቺ ቅርቢቷ ህይወት በዚች ማለት ነው በዱንያ አበባ እንዳትታለሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم الشيطان شيطان እንዳያታልላችሁ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማታለልን እንዳያታልላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ይቺ ዱንያ እኮ ማለት ነው በአኺራ አንፃር ስትታይ ትንሽ መጠቃቀሚያ እንጂ ሌላ አይደለችም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነዚህ ባህሪያቶች ነው የገለጻት ማለት ነው በእነዚህ ማለት ነው መዝሙም በሆኑ ባህሪያቶች በተወገዙና አጸያፊ በሆኑ ባህሪያቶች ነው የገለጻት በአጭር ጊዜ እንደምትቋጭ ማለት ነው በዚህ ነው የገለጻት ነገር ግን እንደዚህ ከመሆኑ ጋር ሰው ልጆች ማለት ነው በመናያቸው ጊዜ ከራሳችን ጀምሮ በዱንያ ማለት ነው ቢዚ ሆነን ህይወታችንን በዱንያ ላይ ማለት ነው ቀን ከሌት ደፋ ቀና ስንል እናያለን ማለት ነው كأننا خلقنا من أجلها ومن أجل تعميرها ይችን ዱንያ ማለት ነው ለማሸብረቅ ለሷ የተፈጠርን እስከምንመስል ድረስ ቢዚ ሆነን እንታያለን ማለት ነው وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام وصفها في أحاديثه الكثيرة በብዙ ሐዲሳቸው ማለት ነው ይችን ዱንያ ገልጸዋታል ማለት ነው من أجل تزهيد الناس ሰዎች ማለት ነው ከዚች ከዱንያ እንዲዘህዱ በዚች ዱንያ ውስጥ ማለት ነው በጣም ፈርጠው እንዳይገቡ ለማድረግ ይችን ዱንያ ማለት ነው ሙነፍር በሆነ ባህሪ ከዚች ከዱንያ ማለት ነው ሰዎች በሚሸሹባት በሆነ ባህሪ ማለት ነው ገልጸዋታል فمن هذه الأوصاف التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الدنيا من على رسول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله لعند الرسول عليه الصلاة والسلام دنيا بتون نورو الله سبحانه وتعالى زن تعدل جناح بعوضة يتنن كم في أكل مالتنا متتكاكل بتون نورو الله سبحانه وتعالى زن ما سقى منها كافرا شربة ماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عندن كافر مالتنا عندن كنتها بالا تقو نبر الله سبحانه وتعالى ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አይነት ቂማ የላትም ምንም አይነት ቦታ የላትም ለዛ ሲባል ማለት ነው ካፊሮችን
እዚች ዱንያ ላይ ሲጠቃቀሙ እናያለን እንደፈለጉ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያን ከፍቶላቸው እናያለን። ይሄ ማለትም ምን ስለሆነ ነው? ዱንያ እስቲ ዘንድ ቦታ ስለሌላት ምንም አይነት መንዚላ ምንም አይነት ማለት ነው ክብር ስለሌላት ነው ይሄን ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ክብር ያላት ማብተን ኖሮ አንድን ካፊር አንድ ጉንጭ እንኳን ውሃ በዚህ ዱንያ ላይ ማለት ነው ባላጠጣው ነበር ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። وكذلك جاء في مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق بسوق معناتنا على الرسول عليه الصلاة والسلام والناس على كتفيه رسول عليه الصلاة والسلام على كنفيه كقولنا كقول يالو سوت رسول عليه الصلاة والسلام بسوق على قوال قال فمر بجد أسك ميت رسول عليه الصلاة والسلام بجد بقلقل على قوال يا قلقل من أين تقلقلنا أسك ميت جورو معناتهم تنانش يهونو بهونو قلقلوا قلقل لا يعلفوا يا دم معناتهم جورو تنانش كمهونو بلاي يموتنو قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنيه رسول عليه الصلاة والسلام جورون يازلنا فقال للصحابة أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم ما نياتشو نو كان أنت يه قلقل معناتهم يه موت قلقل باند درهم باند بر لأن أنت معناتهم لسه لهون النتم يفلق سو كان أنت ما نقوله طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما نحبه وما نصنع به ይሄ ማለት ባንድ ብር ለኛ ሊሆንልን አንፈልግም ይሄን አንወድም ምን እንሰራበታለን በዚህ በሞተ ግልገል ብለው አሉ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم يحب ان يكون له هذا يعني بلاش ያለም አንድ ብር ሳይከፍል ዝም ብሎ ማለት ነው በነፃ ለሱ ሊሆንለት የሚወደው ማን ነው ብለው ጠየቁ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا لو كان حينا ይሄ ግልገል ማሐይ ቢሆን ኖሮ لكان فيه عيبنا حي እንኳን ቢሆን ኖሮ እሱ ላይ ማለት ነው አይብ አለበት ነውር አለበት ለምን لانه اسد ጆሮ ትናንሽ ስለሆነ فكيف وهو ميت እንዴት ይሆናል እሱ መይት ሆኖ በቅት ሆኖ ምን እንሰራበታለን ስለዚህ በህይወት እንኳን ቢኖር ጆሮ ትናንሽ ናቸው ነውር አለበት እና ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ መይት ነው በቅት ነው እና ምን እንሰራበታለን ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላም يعني صحابه معناتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم على الرسول عليه الصلاه والسلام بالله سبحانه وتعالى يهونبኝ ዱንያ ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ በጣም የወረደች ናት በጣም ቀላል ናት አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من هذا اي من هذا الجد ከዝግልገል ማለት ነው አለይኩም በእናንተ ላይ በጣም ቀላል አድርጋችሁ እንዳያችሁ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ደግሞ ዱንያ ማለት ነው ከዚህ በላይ በጣም ቀላል ናት አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህ መይት ከሆነ በቅት ከሆነ ግልገል በጣም የወረደችና የዘቀጠች ናት አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ነው የዱንያ ባህሪዋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያላት ማለት ነው ባህሪ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያላት ቂማ ዋጋዋ ይሄን ያክል ነው ማለት ነው ዱንያ ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው ከተፈጠርንለት ዓላማ ለዚች ዱንያ ስንል መዘንጋት የለብንም ማለት ነው وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه الحياة الدنيا بأنها كذل الشجرة ልክ እንደ ዛፍ ማለት ነው ጥላ ናት ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወስፈዋታል እንግዲህ አንድ የዛፍ ጥላ የሰው ልጅ ማለት ነው ጠራራ ሲሆንበት ፀሐይ በሚሆን ጊዜ አረፍ ብሎ ለሚሄድ ነው ማለት ነው የሚጠቀምበት ስለዚህ ዱንያ ማለት ነው እኛ የምንጠቀማት ለዚህ መሆን አለበት ያሉ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما جاء عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نام النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام ተኙ ይላል على حصير ተጋጃ ላይ ማለት ነው ተኙ ረሱል عليه الصلاة والسلام ሰሌን ላይ ማለት ነው ከዛም በኋላ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر في جنبه رسول عليه الصلاة والسلام ከመኝታቸው ተነሱ ያ ሰሌኑ ማለት ነው ጎናቸው ላይ ተጥና አሳድሮባቸው እንግዲህ መስመር ሰርቷል ማለት ነው فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطان እንግዲህ ያ ረሱላህ ተመኝናሉ ሰሃቦች ማለት ነው አለ قلنا يا رسول الله ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله ተመኝንላችሁ لو اتخذنا لك وطانا اي فراش ማለት ነው ብንገዛልን ተመኘን ብለዋላቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا እኔ ማሊ ወልዱንያ ለኔ ማለት ነው ዱንያ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም አይ
ليس لي ألفة بالدنيا كدنيا قامانة من ما ينك تسسر يلنيم من ما ينك علاقة قنينة يلنيم مع رسول عليه الصلاة والسلام ولا محبة كسام قام من ما ينك تسسر يلنيم حتى أركن إلى ملذاتها ودسوا مانتنا وفتنه ودسوا مانتنا طعام ود الدنيا طعام مانتنا لقبازن بس قام من ما ينك ألفة يلنيم بلو رسول عليه الصلاة والسلام ስለዚህ በዚህ ነው ማለት ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا في الدنيا انكو بدنيا ውስጥ አይደለም ማሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها رسول عليه الصلاه والسلام ከአንድ ዛፍ ጥላ ስር ማለት ነው እንደተጠለለ ሰው መንገደኛ እንጂ አይደለም ማሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثم راح وتركها ከዛም ማለት ነው ተስፋ እንደሄደና እንደተዋት ሰዋኝ ሳያኝ እንደሌላ አይደለም በዱንያ ውስጥ ማለት ነው بنيجا كساجا من علاقة إلا يميل على رسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قال يقول ابن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فهذا بسبب ما نتنو جب تكشين يازم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب دنيا لا ما نتنو أنت هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كأنك غريب ልክ እንደ እንግዳ መሆን አለበት ዱንያ ላይ ያለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ እንግዳ የሆነ ሰው አንድ ሀገር ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ያንን ሀገር ማለት ነው ሐጃውን እስከሚፈጽም ጊዜ ድረስ ነው እዛ ቦታ ላይ የሚቀመጠው ሐጃውን ከፈጸመ በኋላ ጥሎት ይሄዳል ማለት ልክ አንተም ዱንያ ላይ ስትኖር ልክ እንደዚህ እንደ እንግዳ መሆን አለበት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አው አቢሪ ሰቢሪ ወይም አለበለዛ መንገድ እንደሚያልፍ ሰው እንደሱ ማለት ነው ያንን መንገድ ልክ እንደ ወሲላ ማለት ነው እንደ መዳረሻ እንደተጠቃቀሙ እንደዛ ብለዋል ይላል ابن عمر رضي الله تعالى عنه سرد ابن عمر كذي وصيه በጣም ተጠቀመ فكان يقول بعد ذلك كذي በኋላ ማለት ነው ይሄንን ንግግር ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሰማ በኋላ ይል ነበር ምን ይል ነበር اذا اصبحت فلا تنتظر المساء ካነጋ ምሽትን አትጠባበቅ ይላል ለምን ሞት መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም ዱንያ ላይ ምን ያክል እንደሆነ የሚያችን አናውቅም ማለት ነው ስለዚህ ካነጋ ምሽትን አትጠባበቅ وإذا أنتهيت فلا تنتظر الصباح ካመሸህ ደግሞ ንጋትን አትጠባበቅ ያኔ ባድር بالأعمال الصالحة በመልካም ስራ ማለት ነው ሙባደራ መሽቀዳደም አለብህ መትጋት አለብህ ያለ ነው قال وخذ من صحتك لمرضك ከጤንነት ማለት ነው ለበሽታ ያዝ ብሎ ይነበር ابن عمر እንግዲህ ጤና ከበሆንክበት ጊዜ አምልኮን አብዛ ዒባዳን አብዛ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ የሚባለው ነገር የሱን ተግባራቶች ማለት ነው ፈጽም የከለከለህን ከልክል ያኔ በሽታ ከመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን ለማምለክ ብትፈልግ ማትችልበት ሰዓት ሊመጣ ይችላልና ማለት ومن حياتك لموتك ከህይወትህ ደግሞ ማለት ነው ለሞት የሚያዝ ብሎ ይነበር ابن عمر رضي الله تعالى عنه ስለዚህ ጭናት ማለት ነው ዱንያ ልክ እንደ ዛፍ ናት ይቺ ዛፍ ማለት ነው ከስሯ ጥላ እንዳለ ዛፍ ማለት ነው በዚህ ወሰፋት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄም ያሳየን ማለት ነው ዱንያ ጊዜዋ አጭር መሆኑን ያኔ ማለት ነው ሰው ልጅ እዚህ ዱንያ ላይ ያለው ህይወት በጣም አጭር መሆኑን ያንን ህይወቱን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመታዘዝና እሱን በማምለክ ሊያሳልፍ እንደሚገባው ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው وكذلك رسول عليه الصلاه والسلام ይችን ዱንያ ማለት ነው ሲወስፉ ምን ይላሉ الدنيا سجن المؤمن دنيا ማለት ነው የሙእሚኖች እስር ቤት ናት ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فالمؤمن ما كان في هذه الحياه الدنيا وما دام في هذه الحياه الدنيا እዚች ዱንያ ውስጥ እስከሆነ ድረስ فهو في سجن ያኔ እስር ቤት እንደሆነ ይሄን ይወቅ ማለት ነው فعلى العاقل እንግዲህ አእምሮ ትክክል የሆነ አካል ያን የታሰረበትን እስር ቤት ሊወደው አይገባው بل يلزمه ان يكره هذه الحياه الدنيا ያንን سجن የታሰረበትን እስር ቤት ማለት ነው ሊጠላው ነው የሚገባው እንጂ ሊወደውና ወደሱ ማለት ነው ጠልቆ ሊገባ ይገባው አእምሮ ትክክል የሆነ አካል ማለት ነው فما بالك بمسلم የሆነ አካል ደግሞ ይችን ዱንያ ማለት ነው እንኳን አይደለም ጠልቆ ሊገባባት አይደለም ሊጠላት ነው የሚገባው وجنة الكافر የካፊሮች ደግሞ ማለት ነው ጀነት ናት አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙእሚን ዱንያ ላይ እስከሆነ ድረስ እስር ቤት ነው بحسب أو بنسبة ما أعد الله سبحانه وتعالى له في الجنة جنة السمانة ባዘጋጀለት ጸጋ አንፃር ሲታይ ዱንያ ላይ እስካለ ድረስ ሙእሚን የሆነው የእስር ቤት ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ይሄን እስር ቤታችንን ልንወደውና ጨርሰን ማለት ነው የአኺራ ህይወታችንን ልናበላሽ አይገባም ምን አጅል ሲጂ ለዚህ ለታሰርንባት ህይወት ለታሰርንባት አገር ብለን የአኺራችንን
ህይወት ልናበላሽ አይገባም ማለት ነው። الدنيا مهما كثرت ومهما تنعم الإنسان في هذه الحياة الدنيا فإنها بالنسبة الآخرة كأنها ليست بشيء ምንም እንደሌለች ነው ማለት ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙስሊም ውስጥ ማለት ነው እንደዘገቡ ሙስሊም ማለት ነው ሰያቸው ውስጥ በዘገቡት ሐዲስ كما جاء عن مستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه رسول عليه الصلاة والسلام من إلى ما الدنيا في الآخرة رسول عليه الصلاة والسلام دنيا كو كآخرة أنصار أيضا للشمال إلا مثل ما يجعل أحدكم عندنا شمال دم يدرجوا أمسا ينجي أرد للشمال رسول عليه الصلاة والسلام من أصبعه آخر مالتنا دم يدرجوا في اليم ባህር ውስጥ ማለት ነው ጣቱን እንደሚያስገባው ሰው ያምሳያ እንጂ አይደለች አለ فلينظر بما يرجع ከዛም ማለት ነው በምን እንደሚመለስ ጣቱ ከዛ ከባህር ውስጥ ማለት ነው ምን ይዞ እንደሚመለስ ይመልከት ምን ያክል ነገር ይዞ ይመለሳል ምንም ነገር ይዞ አይመለስም ስለዚህ ዱንያ ከአኺራ አንፃር ስትታይ ምንም እንደሌለች ነው ማለት ነው ምንም አይነት ቦታ የላትም እንደዛ ስለሆነ ድረስ አኺራችንን ለፍሳስን ልናበላሽ አይገባንም ማለት ነው ይሄንን ማለት ነው አኺራችንን የሚያስተምረን ከሆነው ሸሪዓ በሳ ቢዚና ባተለ ልንሆን አይገባንም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲን ልንማር ይገባናል ማለት ነው ዱንያን ወደ ጎን ማለት ነው ተወት አድርገን ይሄንን ስንል ዱንያ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እንተውና ያኔ ህይወታችንን አባላሽ ማለት አይደለም የተፈለገው የሰው ልጅ ዱንያ ላይ እስከሆነ ድረስ መስራት ያስፈልጋል ነገር ግን ሲሰራ በጣም ጠርቆ መግባት የለበትም በዱንያ ማለት ነው ጠርሶ ጥልቅ ብሎ መግባት የለበትም ማለት ነው ሰውየው ማለት ነው እዚች ዱንያ ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲናገሩ ዱንያ ላይ የፈለገ ያክል ማለት ነው ቢጠቃቀም የፈለገ ያክል ዱንያ ሙሉ ብትሆንለት ማለት ነው ዱንያ ትሞላ ግን እንደ ማለት ነው ብትሞላለት መጀመሪያ ማለት ነው አኺራ ላይ ገብቶ እሳት ውስጥ አንድ ጊዜ ማለት ነው በሚገባ ጊዜ ዱንያ ላይ ያለው ጸጋ በሙሉ ይረሳል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما جاء في مسلم قال رسول عليه الصلاه والسلام يؤتى يوم القيامه رسول عليه الصلاه يوم القيامه ማለት ነው ይመጣል بأنعم رجل من أهل الدنيا كدنيا سويش معناتنا بتأم بدنيا كتتقاقم سويش معناتنا يوم القيامة يمتعنا رسول عليه الصلاة والسلام الدنيا لاي دنيا كمان تعلق عليه تتقاقم باتل معناتنا عند اللجة معناتنا الدنيا لاي تزنان تنهيده كذا بوهلا كمت أبوهلا فيغمس في النار غمسة على رسول عليه الصلاة والسلام ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ጀሃነም ውስጥ አንድ ጊዜ ማለት ነው መነከር ይነከራል አንድ ጊዜ መግባትን ይገባል ይሄኔ قال فينادى او فيقال يا ابن ادم انت يا ادم ልጅ ሆይ هل مر بك نعيم قط ዱንያ ላይ ያለ ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋዎች አንድ ጸጋ አልፎብሃል ወይ ተብሎ ይጠራል فيقول ذلك الرجل لا والله بالله سبحانه وتعالى يهنبኝ ما مر به نعيم قط ولا رايت نعمه قط لنا በእኔ ላይ ምንም አይነት ጸጋ አላለፈብኝም ምንም አይነት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ አላየሁም ብሎ በዚች ለህባ በአንድ ጊዜ በመግባቱ ብቻ ምክንያት ማለት ነው ይችን ዱንያ ይረሳታል ማለት ስለዚህ እንደዚህ የምትረሳ የሆነችን ዱንያ እኛ እንሽጋል አድርገን ህይወታችንን ልናበላሽ የዘላለም ሀገራችንን ልናበላሽ አይገባም ማለት ነው ዱንያችንን በሚገባ መልኩ መያዝ አለብን ማለት ነው በሚገባው ከአኺራ ቢዚ በማያደርግን መልኩ ከጠለብ العلم ማለት ነው እውቀትን ከመፈለግ ዲናችንን ከመማር ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማምለክ ጊዜ በማያደርገንና ባተሌ በማያደርገን መልኩ ይችን ዱንያ ልንሰራ ይገባናል ይላል ይችናት እንግዲህ ዱንያ ወጥቷ ይሄ ነው ማለት ነው በብዙ ወጥቷታል ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወከذلك አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው በብዙ ወስፎች ባህሪያቶች ገልጸዋታል ነገር ግን እንደዚህ ከመሆኑ ጋር የኛ ሐል ሲታይ በዚህ ተቃራኒ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው እኛ ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባናል ህይወታችንን ልናስተካክል ከዱንያ ጋር ማለት ነው ያላችን አላቃ ግንኙነት ልናስተካክል ይገባናል ይላል እዚህ ይገባናል جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين